Bismillah. Hurmatly ajatalar, apalar, jaratkanга maktolor, paygambarlarga salam salavatlar aytып. Bugün biz sizler menen özgöçe bir oğuz açar. Oşonu menen birge Mekke'deki dagı bir özgöçe bir joyga sayakata keldik. Bul jer muna özgöçe turgандай жаңы rayon. Bunalardyň bardy korançlary bardy. Bir firma kılganday, bir adam kılganday. Bu jerdegi muna fasondoru, jasalgalary, dizayny, muna köşelerdin jasalyşı, muna kunadaklaryň tikken koğuzdun bardygy. Anken içinde muna uşunun bardygy bir adam kılgan. Al adam muna uşul Mekke'de tuğulup ösüp, uşul jerde çoňoýgan 1920-njy ýyly tuğulup, geçen 300'e jakyndyp 2017-nji ýyly dünýeden gaýtyş bolgan Suleyman ibn Abdulaziz Ar-Rajihi degen kişi. Muna oşol kişi öz uşul jerde rayon kılıp, muna uşul banklar var, başkalar var. Muna o dönemde okujaýlar, kitapkanalar, anan hazır biz barıp Hudaý sizler bilen şam okuýuz. Meçit dagı hukmuş çoň. Antkeni Saudiýada bardyk meçitler namazlarda tolat bir gala uşul meçit tolbay kılat, oşonçoluk deňgelde çoň bolgandy bu üçin. Oşonçoluk deňgelde çoň adamlar bir burçunda ele namaz okunda kalıp ketedi. Oşonun bardygyny salgan kişinin ömür bayanı aýtyp beren, antkeni bu kişinin ömür bayandan bizim baylarga, bizge özgöçe neler bilgiler, örnekler var. Bu Suleyman Ar-Rajihi kedeylerden üy bilesinde çoňoýgan bolat. Ata-enesi kedey bolat dagı baykuş 2-nji klaska çeýin mektep okuýdy. Bu mına oşar 2-nji klas mektepde okup жүрgөн учурда ejekesi okuwçulardy janakynday nemege alyp barabыз dep mugallim agaýy ekskursiýaga. Mına oşaga alyp jönöp atkан учурда janaky gün her biriňer 1 rialdan akça alyp kelgile dese, bul balaga oşal 1 rial aýabay owur bolat. 1 rial aýabay owur bolat da mına oşal akçasyny jokdugundan üýge kelip ata-enesine aýtsa balam akça jok, al 1 rialga biz 2-3 gün jaşaýbыз, akça jok dese, üýlap argasından anın akçasız barat. Munun oşal akçası jok ekendigin настроениясы çok bolup kalgan, baykap kalgan mugallim ustazı akırın mına oşal neme kılat dagı balaga baykap kalıp men suroo berem, kim surooga жооп berse anı beker alyp baram sayakatка, ekskursiýaga deydi. Baldardy kalgandar bardygy baylaryň baldary alar akçalaryny төлөp koygan bolat. Suroo bergende dagı mugallim okuwçunun deňgelin bilet. Kaýsyl okuwçu nege жооп bere alat? Amına oşa kara tur balan жооп bere alatan jeňil suroowdy beret da, ana Suleyman kolun köterip men aýtam dep жооп bергenden keyin janaky agaýdy. Suleyman sen bol derdim, men sen ordun akçany koştum 1 rialdy, sen bara berem dedi. Suleyman aýtat, "Mına oşonda menin mugallimim 2-3 kursy akçam jokdugyny aýnan, maňa suroo berip, surooga жооп berip, men oşol jeňip alyp, mına oşol turizmniň urmatyna ekskursiýaga barganmyn deydi. Aradan jyllar ötüp mına oşol Suleyman Ar-Rajihi mana oşol Saudiýanyň 3 milliarderiniň birösü, dünýedägi 100 milliarderdiň birösü. Oşonçol deňgelde baylyk ajy dedi. Növden biznes başlap mına oşal 2-nji klas uçurunda atayın jana nemede magazine girip janakynday baldar uçura turgan samolyot siýatly baterek satyp alyp deydi. Oşony üýge alyp kelip çaçdym dagı deydi, 2 rialga satyp alyp. Oşony üýge alyp kelip çaçyp anan oşony kançyp jasalaryny kördüm dagı. Any men alar janagynday plastikten baraktan jasagan eken, men eç nerse jok, kurmanyň jalbyragyndan jasadym oşony deydi. Kurmanyň jalbyragyndan jasap alyp çykyp, jarym rialdan 1 rialdan satyp deydi. Birinci biznesimde üşüntü başladım, 2-nji klasynda. Mal kaytarıp, jük düşürüp, burusçuk bolup işlep oturup, mektepte 2-nji klasdan toktatdım. Biroq aradan jyllar ötüp bay bolgandan keyin janaky ustazymdy izledim deydi. Meni ekskursiýaga beker alyp bargan, agaýym hazır kaýda eken dep suraşdyrsam, al bizge sırttan kelip sabap bergen, Palestinadan kelgen migrant eken deydi. Oşol jyllar kelip mugallim bolup, kaýra özüniň jerine şemesine ketgen eken deydi. Anan oşol izlep üýüne baryp deydi, nemetsem anan tanıdınız mı desem jok dedi. Esiňizde bir jol 2-nji klas okuwçuny bir kança jyl murda ekskursiýaga mına uşunty alyp bargan eleňiz. Oşondogy nememin, oşondogy balamyn desem deydi, estedim dedi. Oşonda siz maňa 1 rial bergeniňizde aýaga kuwangan elem. Oşonu kaýtaryş üçin keldim dese, o balam 1 rial üçin şunça jol getirip geldim. Kança rialdyk benziniň jol kiren başgan ketdi. Jok ustaz dedim deydi. Ustazymdy alyp alyp, mına oşonda bizde alyp bargan ekskursiýaga bargan toga alyp bardym deydi. Al jer bugün gündäki aýabay eň kurtoy rayon deydi. Al jerden üy alyş, yer alyş kıyly. Oşol jerge aýabay çoň asabnak villa saldym dagı deydi. Agaýymdy alyp baryp, mına oşondogy sizdin 1 rialyňyzdyn urmatyna, oşonda siz 1 rialdy maňa sadaka retinde bergensizmi, bergen surooňa жооп retinde bergensizmi, şuga kyzygyp keldim ustaz. Oşondogy 1 rialdyn urmatyna mına ol villa, mına o Kıhan saray sizdiki, koşumça mına ola eň akyrky үлgüdägi maşina dagı sizdiki. Bankdagı şotuňuzga ömür boyu sizge jetkidey akça kotaryp koydum deydi. Balam kuwangandan ýyla başga kılıp
Bul köp, bunday çoğun belekti ala albaymın. Bunçalık köp padarka berбегин dese, ustazım deydi. Siz hazır kıynalıp yaşap atatken benim bergen үйüme, машинама аябай кубанып, толкунданып, сүйүнүчтөн ыйлап атасыз. Бирок ошол доордо, ошол маалдагы сиздин бир реалыңызга мен мындан 10 эсе, 100 эсе көп кубангамын. Мен азыр өмүр бою сизди каржыласам дагы, ошондогу сиз мени кубатканчалык кубанта албасам керек дедим. Мына ушундай болгон Сулайман ар-Ражихи бул мына Саудиядагы 2-орунда турган банк ушунуку. Бул 1980-жылы алгачкы ислам банкын ачкан киши. Алгачкы жолу ислами банктарды ачкан, анан мына бүгүнкү күндө азыр каерде көрсөңүздөр банкомат башкалар бардык ушу банк ар-Ражихи деп, Ражихи банк, Ражихи банк. Бул киши мына ошол кайсы бир этапка жеткенден кийин 7 миллиард доллар. 7 миллиард долларды бүт кедей кембагалдарга таркатып, нөлгө түштүрүп, нөлдөн кайрадан дагы бизнес баштады. Кудай жоктон берген деп туруп, 7 миллиард доллар, элестетиңиздер, 7 миллион сом эмес. 7 миллиард долларды таркатып берип, нөлдөн кайрадан бизнес баштап, кайрадан ийгиликке жетип, 200 миң түп нөмө бере турган курмаларды мына ошол Аллах жолунда калтырып кеткен. Кыяматка чейин ушул курмалар кедей кембагалдардын. Бирөө жоопту чогултат, сатат, акчасы кедей кембагалдардын. Бир түп эмес, 200 миң түп. Бул биздин Кыргызстанда башкада болсо жер көп, тигип койсоң көтөрөт. Мондай болгон жерде аны жер алып, аны көктөтүп, аны мөмөлөттүрүп 200 миң курма бул мүмкүн эмес нерсе. Ошончолук чоң не кылган? Жанакындай мусулманчылыкка, соопко, башкага жетишкен киши. 100гө жакындап 97 жашында дүйнө менен коштошот. Коштошуп аткан учурунда мына ошол акыркы 3 осуяты, мына ошол 3 осуяттын биринчиси мен өлгөндө дейт. Жылдык кылам, үчтүк кылам, жаназага келгендерге чай берем деп, мал союп, үй союп неметпегиле, канча чыгаша кылам десеңер, мына ошол чыгашаны Кудай жолунда бейбечелер таркатпайт. Мен өлгөндө антип азап күтпөгүлө дейт. Кадимкидей эле күндөй жашай бергиле, ыйлап кайгырбагыла дейт. Экинчи осуятым дейт. Мына ошол мен жардам берген, менин жакшылыгымды көргөн кедей кембагалдар жаназама келем деп оора болбостон, менин жаназама келе турган жол киреңерди, башкаңарды өзүңөр тааныган кедей кембагалдарга берди. Мына ушунчалык деңгээлде. Үчүнчүсү анан мына ошол жанакы артында калган байлыктар кыяматка чейин Аллах жолунда иштесин деп, мына ошондой бир осуятын калтырып кеткен. Ушундай бир таквадар, кыйын инсан. Бул район аябай чоң, биз бир бурчунда гана турабыз. Азыр Кудайым буйруса мечитке алып барам, мечитти көрөсүздөр, шам намазын ачып, шам намазын ол жактан окуйбуз. Анан кайра шам намазынан келип ушул жерден Кудайым буйруса, бул жерге тамак алып келишет, мына ушул жерден ооза чалсын Кудайым буйруса. Айтайын дегеним, мына ошондой бай, башка болгондугуна карабастан, биздикилер болсо телевидениеден чакыр, башканы чыгырып көргөз дейтилер. Өткөндө бирөө айтат. Жанакындай жардам берем деген бирөөлөр келип, анан ошол жана жардам берип таркатабыз деген маалда камераларды унутуп калыпты. Анан кийин, коя турла, башка күн таркаталы, биздин камерачыбыз келбей калды деп. Анткени бүгүн адамдар бирөөдү кубантыш үчүн эмес, балким өзүнү реклама кылыш үчүн каерге барса мага окшоп камерасы кошо жүрөт. Бул мына ошо Сулайман ар-Ражихиден алына турган үлгү бул. Кылган жакшылык оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Оң колуң бергенди сол колуң билбесе мына ошол чыныгы садака дейт. Азирети Али айтат, бир дирхамды күндүз бердим, бир дирхамды түндө бердим дейт. Түндө бергеним Кудайым жашын эч ким билбесин, сооппасын бердим. Күндүз бергеним өзүм окшогон кээ бирөөлөргө үлгү болсун дедим. Ушулардан өрнөк алып, паланча берип атат, мен деле берейин, ошончолук байлык менде деле бар деп, ошолорго үлгү болуш үчүн бердим. Мына ошондой Сулайман ар-Ражихиден алына турган үлгүлөр, ошончолук бай киши, ошончолук кичикпей. Анан мына ошол эсере койгуна деп газета, журналдар жанакындай жазабыз. Ушундай биздин миллиардерибиз, белешенибиз, баарыбыздын атабыз болгон инсан өлдү деп телевидениеге, газетага жазганга дагы акча кетет. Антип реклама кылбай эле койгула, менин өлгөнүмдү эч ким билбей эле калсын. Ошого кетире турган телевидениеге, рекламага, газетага кетире турган акчаларды дагы кедей кембагалдарга таркаткыла деп, мына ошол бар байлыгын бирөөлөргө берип көнгөн мына ошондой бир Сулайман ар-Ражихидин салган мечитинде турабыз, урматтуу аталар, апалар, аженелер. Айтайын дегеним, кээде бизде бирөө өлсө, барып койбосом болбойт, көз көргөзсөм болбойт дейт. Баласы досум эле, кызы досум эле, коллегиям эле, эртең көчөдөн көрүп калсам уят болом дейт. Көчөдөн көрүп калсам уят болом, тойдон жолугуп калсам уят болом деп эмес. Мына ошол инсанга барып дуа кылып, соопко жетишем деп барышыбыз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен шахидал жанаиз", ким жаназага катыша турган болсо, "Фалаху кират", ал бир кират соо болот дейт. "Ва мен иттабаал жаназа", ким жаназаны ээрчип кабырга чейин бара турган болсо, ага 2 кират дейт.
sahabalar ya Rasulullah, al kıyrat degeniniz emne dedi. Kıyrat degeni biz sizler menen Madinada gördük. Uhud toğusunday bolgon soğup deydi. Uhud toğusunday bolgon altındı sadakaga bергендей soğup deydi. Janazaga katışkan. Ошондой соғып алам деп катышыш керек. Көз көрсөтүп коеюн, башка коеюн дебесен. Сулайман ар-Ражи айтат, мына ошол не? Мага жаназама келбей эле койгула дейт. Разы болгон болсоңор, мага кайгырсаңар, жер-жериңерден дуа кылып койсоңор ошол жетиштүү дейт. Анын сыңар биз да бүгүн Кудайым буйрса азыр интернеттен көрдүк, бардыгыбыздын устазыбыз болгон Садубакас Ажидолов, Кыргызстандагы эң көрүнүктүү аалымдардын бири, биздин устазыбыз Абдышкүр Ажынын доосу. Мына ошол кишинин дагы 9 ай боюнда көтөрүп өстүргөн, төрөгөн, ушул күнгө чейин мээримин берип баккан, дуасы менен башкасы менен колдогон апасы дүйнө менен кош айтчы бая жаназасы болду Кыргызстанда. Ал киши өзү бул жакта бизге окшоп умрачылар менен жүрөт, жаназасына бара албай калды. Бирок бул бара албай калганы ой Садубакас Ажы апасынын жаназасына келбептир, башка кылбаптыр эмес, балким кай жерде болбойлу дуа менен. Мен да барып ал кишиге жолугуп Маккадан бир колун кармап дуа кылып, устаз сабыр кылыңыз деп айтайын дедим. Анан өзүм Каабада болсун. Бул жерде Садубакас устазды издегенден көрө жекече эле дуа кылып коеюн, ошол алдына барып көрүшүп туруп айтканга караганда ошол сооптуураак болот. Анткени алдына барганда Садубакас тамлага жагыныш үчүн барышы мүмкүн, мамилем бекемделип калсын деп барышы мүмкүн. Барбай туруп, көрүнбөй туруп кылынган дуа бул мына ошол гайыптан кылынган эң жакшысы. Бүгүн тилекке каршы биздин мекендештер ушун туура эмес үчүн утат. Баарыңардын саламыңарды пайгамбарга жеткирдим. Баарыңардын атыңардан Каабада дуа кылдым десең дагы, устаз менин атымды атап видеого тартып ташап коюңчу дейт. Видеого тартып ташаганга караганда жоогунда эле мына ошол баланча кемдин атына алагым үй бүлөсүнө бала чакасына тынчтык бер деп дуа кылган жакшыраак болот. Ал видеого тартып ташап койгонум ал уже сага жагынуу. Бул жерде уже Кудайга жалынуу болбойт. Ихлас менен берилүү менен дуа болбойт. Канчалык бир деңгээлде мунун неси? Жанакындай Аллах менен болгон нерселер кээде сыр купуя болуш керек. Муну мен сиздерге эсиңиздерде болсо, Малик ибн Динардын окуясын айтып бергенде эсиңиздерде бар, а? Жанакыйда кулдун түндө келип басаралыктарга жамгыр сураган өткөндө айтып бердим Мадинада. Мына ошол окуя сиздерге бул жетишерлик далил болот. Ошондон дуанын бардыгы купуя болуш керек. Ой мен сүрөтүмдү кой, мен аккаунтумду тартып ташап кой, Каабанын жаныга кой, башка кыл. Мунун бардыгы болбогон нерсе. Дуанын бардыгы гайбан болушу. Туура аманат катары алгандан кийин мага дуа кылып коюң, пайгамбарга салам жеткириң дегенден кийин макул дегенден кийин милдет болуп калат мойнубузда. Бирок келгенде мына ошол эмне? Аллахым менин Кыргызстанда тааныган эжелерим, агаларым, досторум, группалаштарым, кошуналарым, абысындарым сага салам айтты я Расулалла. Ошолордун саламдарын кабыл ал. Ассаламу алейка я Расулалла десеңиз кутуласыз. Обязательно onu барып туруп, Зурахан салам айтты. Айшахан салам айтты, кошунам Марайым салам айтты. Ар бирин фамилиарно, детально айтыш шарт эмес. Унутуп калабыз. Ошондон эң жакшысы Кыргызстандан ким мага я Расулалла сага саламды аманат кылган болсо, ошолордун бардыгын саламын алып келдим. Саламдарын кабыл кыл деген болсо бул жарайт. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде айтат: кимде ки мен салла алейхи салатан саллаллаху алейхи ва саллям. Ким мага бир салават айтса, Аллах ага 10 салават кылып кайтарат дейт, ha? Жана башка бир хадисинде ким мага салават айтса, ал салаватыңарды периште мага түз алып келет дейт. Эгер мен саллаллаху алейхи ва саллям салават айта турган болсом, периште пайгамбарыбыздын кабрына алып барып, я Расулалла, Ахматалинин баласы Шумкарбек сага салам айтты дейт экен. Her birimizin salamımız Kırgızistan'dan aysak dağı, Kıtay'dan aysak dağı cedet. Обязательно алы через Шумкар айтырыш шарт эмес. Мына ошондой ана бирок бул жерге келген инсандарда мына ошол сураганда кээде өзүңүздөр көрүп атасыздар, эртең көрөсүздөр, жүк алып кетиш дагы аябай кыйын, курма, замзам суу башка. Бирок ошол сурагандарга эмне аз-аздан бир эптеп алып барып бергенге аракет кылабыз. Бирок жанакы фирмага заказ бергенде, Кытайга заказ бергенде, товар заказ кылганда, заказ кылган дагы жакшы эмес. Мага бир кило курма ала кел, мага бир тазасынан замзам суу ала кел деп биздин тааныш бүт эле сен эмессиң. Сага ошогон канча тааныш туугандарыбыз бар, ага инилерибиз бар, ошол өзүбүз жана мүмкүнчүлүккө жараша алып барып берген нерсебизге ыраазы болгонду үйлөнүшүбүз керек. Дагы кошумча бул жерден ошол ажыга келген аталардан, апалардан, туугандардан, кошуналардан талап кыла турган нерсе сөзсүз Каабанын жанында дуа кыл дегиз. Анткени бул өз аты өзүндө Байтулла, Аллахнын үйү. Ал-Худжаж, Дуюфур Рахман. Allah'ın konakları, Allah'ın delegatları. Sizlerin dualarınızlar sözsüz kabul болот. Ошондуктан мына ошол дуаларда бардыгына неде бекем бололу. Көп балдарыңыздарга, неберелериңизге дуа кылыңыздар. Игрушка алышым керек эле, жоолук алышым керек эле, доп алышым керек эле деп проблема кылбастан, көбүрөөк дуа кылайын деген проблема менен болуңуздар. Кудайым насип кылса, 1-2 күндүн ичинде базарга алып барам, ал проблемаңарды жеп жарым саат ичинде бүтөт. Допуңардагы, тастыңардагы. Аны ойлобостон көбүрөөк балдарыма, кыздарыма дуа кылайын деңиздер. Анткени мына ошол эмне дуа менен бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп дуанын ролу аябай чоң.
Hadisi kutsuyda mına ошол адам баласынын мына Садыка устаз азыр көңүл айтты. Ошол сыяктуу апасы өлгөн инсандарга кайрылат экен. Kunna nukrimuka li ajliha. Biz ey adam balası. Biz seni urmattap sıylap жүргөн adam bugün dünyadan qaytdı. Fa'mal salihan. Bugünden başlap жақсы амал кылгын. Ошонун урматыга сени урматтап сыйлайлы дейт экен. Буга чейин кээде өзүнчө ийгиликке жатып кыйын болуп аткан болсок, бул апабыздын барлыгы үчүн экен. Апасы тирүүлөр үчүн өзгөчө эне кулагына күмүш сырга. Ал эми апасы өткөндөн кийин териште кайрылат экен. Керек болсо Муса пайгамбарга кайрылышын айтат. Ya Musa, ey Musa, buga çeyin biz seni apan urmatına urmataydık sıylayt elek. Bugünden başlap özün soğuk işlerini kılıp, bugünden başlap iyiliğe jetem desen, ösem desen, önügöm desen, anda özünün üstünden iştegin etkeni biz, buga çeyin seni eş nerse kılbasan dağı beri atkanımız, apandın urmatına olca alemi bugün seni sıylagan, apandın urmatına sıylayt elek, al apan bugün joktu. Oşonduktan bugün enesi tirүүлөр, apası tirүүлөр, köp tirүүnө kızmatın kılınıda, kebir ağaların kızmatın kılıp жүрөт. Ал эми өтүп кеткендер мына ушундай ыйык жерде атынан умра кылып атабыз, дуа кылып атабыз. Перзенттик милдетибиз мына ушул. Биздин перзенттик милдетибиз мына ушул. Ошондуктан дагы мына ошол эмне көп дуада бекем болуңуздар. Анан Кудай Тааланын кудурети өзгөчө күндө намаз болгону, күндө жаназа намаз болгону бул биздин дүйнөгө болгон көз карашыбызды өзгөртүш керек. Канчалаган байлар, кыйындар, башкалар дүйнө менен кош айтышып кетти. Мына эң миллиардер, 3 миллиардердин бирөөсү жөнүндө сөз кылдык, бирок дүйнөдөн өтүптүр. Бұл ақша, байлық, мансап жашаудан алып қалмайды. Жашаудың ақыры өлім екендігini ушул жердегі күнде оқылып атқан, бағымдықта дағы, құқтанда дағы оқылып атқан жаназа намаз біздің дүниеге болған көзімізді тойғызыш керек. Бізді өзгертіш керек. Дағы дей бермесе, мына ошол буга чейин кылып жүрген сооп иштерибизди дағы да көбөйткөнгө, дағы да ашырганга аракет кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хайрун нас анфаухум линнас. Адамдардын эң жакшысы өзгөлөргө пайдалуу болгону дейт. Ahabbul amal ilallah sururun tudkhuli ala mu'min. Kudayga en jagımdуу болгон amal özgölөргө кубаныч тартуулоо, бирөөдү кубантуу, сүйүнтүү дейт. Бирөөлөрдү кубантуу, бирөөлөрдү неме кылуун болсун максатыбыз. Тиреге каршы ак менен кара, күндүз менен түн эри шаркак жүргөндөй жакшы иштер, кээ бир мекендештерибиздин ийгилиги менен кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Ошол эле учурда кээ бир мекендештерибиздин бир мыкаачылык окуялар менен кайгырып да катабыз. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Men qatala nefsen bi gayri nefsin aw fasadin fil ard fekannama qatalan nasa jami'a. Kim bir adamdı jönden jön örtülse, je buzuquluk kılıp öldüre turgan bolsa, fekannama qatalan nasa jami'a, al bütünдөй adamzatты öldürgөнгө tete deydi. Ayatın ulantısında femen ahyaha, kim bir adamga жашоо бере turgan bolsa, fekannama ahya nasa jami'a, al bütünдөй adamzatка жашоо берген deydi. Өзгөчө кубанычтуу кабар биздин кече Түркия элине апат болуп, жер титирөө болуп, канчалаган инсандар 40 миңден ашык адамдын өлүгүн таап чыгышты. Ошол жерде куткаруучу болуп, биздин дагы өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан кеткен аскерлерибиз эрдигин көрсөтүп, биздин Кыргызстан желегин желбиретип, мамлекетибиздин атынан жүздөгөн кыргыз үйлөр тигилип, ошол жерде үйсүз калгандарды жайгаштырып, башка кылып, мына ошол 146 сааттан кийин кээ бирөөлөрдү алып чыкты. 5 жашар кызды алып чыгыптыр 146 сааттан кийин. Aç kalmadın mı kızım, kusağın açmadı mı dese bir tanışım tamak verip ketip attı değil. Al betondun manalitin aslında kaysı tanış veriş mümkün. Yaratkan Allah Teala maşallah rızkı verici zaten. Kudayın kudreti oşal bizim mekendeşler 296 saattan keyin, 298 saattan keyin 3 adamdı tilu alıp çıktı. Bu 298 saat resleri kanca sutka? 13-14 sutkadan keyin. Buna uşul okuyalar bizim mekendeşlerden бүтүндөй дүйнө жүзүнө жашоо бергендей бир өзгөчө бир эрдиктерин көрсөтүштү. Жараткан Аллах Таала ошолорду жөнөткөн министрликке, президентибизге жана ошолорго ыраазы болуп жөнөткөн ата-энелеринен ыраазы болсун. Өзгөчө сиздер дагы ошол балдардын акысына кыйналып аткан Түркия элине, Сирия эли байкуштар тек гана ошол жер титирөөдөн жабыркабастан Кудайдын каргышы тийсин. Мына ошол Израилдин бомбалары түшүп, бүгүнкү күнгө чейин дагы жардыруулар токтобой атат. Бияктан жерге кулап өлүп атат, бияктан бомбага жарылып өлүп атат. Ошондон ошолорго биз мусулмандар бир дене сыяктуубуз. Эгер колуна тикен кирсе, көзүнөн жаш чыгат дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мусулмандар бир дене сыяктуу. Колуна тикен кирсе, көзүнөн жаш чыккан сыяктуу. Бүгүн Түркиядагы, Сириядагы кыйналса, ал биздин денебизге кадимкидей ысытма температура бериш керек. Ошондуктан ошолордун акысына көп дуа кылыңыздар. Бул дагы сиздер үчүн өзгөчө аманат. Апалар, аталар, дуаларыңыздар кабыл боло турган жерде сиздер. Иншалла ошондой биздин мекендештер өзгөчө бир эрдигин көрсөттү. Мына ошондой бир кыйналган күндөгү жакшылык
esте kalat eken. Ömür boyu unutulbaydı eken. Mana Süleyman Ar-Rajihi 2. klassda 1 riyal tapmay kalgan bala aradan yılları boy bolup barıp mugallimine kanday seyilip bergendigi jönündө söz kıldı. Al Türkiye eli kançalık bizden ekonomikada başka da aldıda bolubasın, birok keçe alapayын tapmay kalganda 100 çaktı bizden kutkaruuçular barıp özgöçe bir jardamын көрсөтүп келди. Бул да биздин мусулманчылык милдетибиz, бир туугандык милдетибиz, боордош милдетибиz. Мына ошол жараткан Алла Таала ыраазы болсун. Мына ушинтип мекендештерибиздин бир жакшы жагы менен не жанакындай бир үлгү болгондугу бизди кубандырат экен, сүйүндүрөт экен. О, биздин жигиттер, биздин балдар деп интернетте башкада алар кече аман эсен эч кимси жаракат албасан Кыргызстанга кайтты. Кайтып атканда аэропортто Түркиянын кубанып, сүйүнүп, чапак салып силерге таазим кыргыз бир туугандар деп мына ошол узаткандыгы бул биздин эрдигибиз, биздин сыймыгыбыз. Бул нерсе менен биз сыймыктанышыбыз керек. Анткени биз дүйнөдөгү эң калкынын саны аз мамлекеттин катарына киребиз. Бирок арабтарда мына ушундай бир сөз бар. Жана кээде деңизден таппаганыңды кичинекей көлчөктөн табасың дейт. Деңизден таппаганыңды кичинекей көлчөктөн табасың дейт. Канчалаган калк саны көптөр бар, акчасы көптөр бар, бирок акчабыз жок болсо дагы, калкыбыздын саны араң 7 миллион болсок дагы, мына ошо дүйнө жүзү көрсөтө албаган, дүйнө жүзүнөн ыраазы болбогон түрк туугандарыбыз бизден ыраазы болуп отурат. Бул мына ошол жараткан Аллах Тааланын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде баса белгилеп айткандай, ахаббул амал илаллах сурурун tudkhulu ala mu'min. Кудайга эң сүйкүмдүү болгон амал мусулмандын жүрөгүнө кубаныч тартуулоо дейт. Канчалаган адамдарга 80 миллиондон ашык калкы бар Түркия элине кубаныч тартуулоп, канчалаган атасы энеси калгандары мына ошол бул 13 суткадан кийин 14 суткадан кийин тирик чыкты деген сөз бул кайрадан төрөлдү деген сөз. Өлдү бир тууганым, өлүгүн таап берле деп отурган адамга тирүү ап чыгып берип кандай кубаныч тартуулашты. Ким бир адамга жашоо берсе, ал бүтүндөй адамзатка жашоо бергендей дейт. Биздин мекендештер мына ушундай бир эрдиктерди кылды. Өзгөчө мына ошол эми өзүбүздүн элибиздин, жерибиздин өнүгүшү, өсүшү сиздердин дуаңыздарга, сиздердин кылган молжеде амалдарыңыздарга байланыштуу. Кээ бир теңирчилер, көрө албастар башкалар айтып атат, кыргыздар мына ошол арабтардын экономикасын көтөрүп атат, башка кылып атат, агылып барып акчаны башканы ошол калтырып келип атат деп, ал биздин берген акчабыз самолетко кетет жол кире болуп. Арабтардын бул жердин башкасын көтөргөнүбүз жок. Ал биз бул жерде кээ бир алымдардын пикири боюнча мамлекеттин өнүгүүсү ажылардын кылган амалы менен, дуасы менен дейт. Биз $1000, $1,500 кетирип келген менен миллиард дуабыз менен экономикабыз башкабыздын өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошуп атабыз. Ошолордун катарында мына бүгүн Кудайга шүгүр мамлекетибизде стабилдүүлүк болуп, бир аз алдына жылып, катары менен мектептердин салынганы, фаптардын салынганы тирүү күбөбүз. Мына ошол кээ бир жакшылыктарды айтышыбыз дагы керек. Мына ошол эле учурда ошол жетекчилерге дагы бир инсап тилейли, туура багыт тилейли. Сиздер дуа кылыңыздар. Мына ошол Ахмад ибн Хамбал айтат: Аллахтан 100 нерсе сурасам, 99-ун мекениме сураймын дейт. Кайсыл дуамдын кабыл болорун билсем, ошол дуаны мамлекетиме кылам дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям синфани мин уммати за салихат салихал мужтами. Үммөтүмдөн 2 түрдүү адам оңолса, коомчулук оңолот дейт. Ал умара вал улама. Жетекчилер менен илимдүүлөр, аалымдар дейт. Молдалар акыйкаттан тайбастан, акты ак, караны кара, арамды арам, адалды адал деп коркпостон айтыш керек. Ал эми жетекчилер ошого моюн сунуп, туура багытта бара турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: өнүгүү 2 түрдүү адамдын оңолуусу менен болот. Бул ошол жетекчилердин оңолуусу, анан аалымдардын акыйкат деп айтып коркпостон, үркпөстөн ошолорго туура багыт берүүсү менен дейт. Кудайыма шүгүр биздин устаздар, молдолор, ошол эле учурда биздин молдолорду, муфтилерди, жетекчилердин дагы угуп атканы аябай кубандырат. Дагы көп дуа кылыңыздар. Вала ин шакартум ла азиданнакум. Эгер шүгүр кылсаңар сөзсүз көбөйтүп берем дейт. Жана жогоруда айтып өттүм. Сириядагы кээ бир биздин бир туугандарды жер титирөө ойготуп атат. Кээ бирин бомба ойготуп атат. Кээ бирин автомат ойготуп атат. Бирок биздин балдар башкалар кенен кесир, балам тур, эркетайым тур деп эркелеп тургузуп аткандыгыбыз Кудайдын берген чоң нематы. Эч ким кепилдик бербейт. Сириядагы, Түркиядагы жер титирөө бизде болбойт деп. Же биздин зданиялар башкалар, алардыкына пышык деген дагы кепилдик жок. Жамгырдан кийин чыккан козу карындай жаңы үйлөр түшүп атат. Алардын сапаты башкасы Кудай билет. Ошондуктан Кудай гана сактасын, көп дуа кылыңыздар. Жараткан Аллах Таала дуаларды кабыл кыла турган жердесиздер. Аллах ыраазы болсун. Кирип Кудайдын буйруса мечит менен таанышып, шам намазын окуп чыгып, кайрадан ушул жерде ооз ачабыз. Аллах Таала мына ошол кээ бир эжелерибиз, агаларыбыз ооз ачарга уюштуруп ушул жерде кой союп атат. Ошолордун кылган ихсандарын кабыл кылсын, өтүп кеткен ата-энелердин рахматын алсын. Жана жалпыңыздардан ыраазы болуп, Аллах Таала ушул сиздердин дуаңыздардын берекети менен элибизге, жерибизге өнүгүү, өсүү берип, бактылуулардан кылсын. Амин. Аллаху акбар. Мана Айшенем битте дуа кылсын азыр. Амин. Айшенем дуа кылайын дейт.
Tegenlerine dualarına kabul olsun. Amin. Şu şunkarım umrunuz ağrıslı olan zor şuun kallegeler köp köp geldi. En solukta olan